ஹலோ கைஸ், வெல்கம் பேக் டு another வீடியோ. இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம லாலேட்டனோட ராவண பிரபு மூவியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சீன் ஒன்று தான் இன்றைக்கி வந்து ரியாக்ட் பண்ண போகிறோம். ராவண பிரபு மூவிலேருந்து ஒரு ஒரு சீன் 2 சீன் வந்து நம்ம ரியாக்ட் பண்ணியிருக்கோம். சரி, இப்போ தான் வந்து ரீலீஸ் வந்து பண்ணியிருக்காங்க. ரீலீஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா பெரிய அளவு வந்து மாலிவுட் வட்டாரத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பேசப்பட்டுச்சு. சரி, நம்ம ஃபுல் மூவி அந்த மூவி வந்து நம்ம பண்ணலாம். எனக்கு ரொம்பவே வந்து பிடிக்கும் அந்த ராவண பிரபு. அதுக்கப்புறம் வந்து ஆரம் தம்புரான், நிறையா சொல்லிகிட்டே போகலாம். நம்ம லாலேட்டனோட அவ்வளோ மூவி வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு பிடிக்கும். சரி, இந்த மூவி வந்து நம்ம ஃபுல் மூவி வந்து ரியாக்ட் பண்ணலை. சரி, ரியாக்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மூவியில் வந்து நம்ம லாலேட்டன், வசுந்தரா தாஸ், அதுக்கப்புறம் இன்னசென்ட் சாரு, ஜெகதீசன் சாரு, சாய்குமார் சாரு, சாய்குமார், டெரர் பீஸ் எல்லாமே வந்து நடிச்சிருக்காங்க. எப்படி இருக்கு என்னன்னு சொல்லிட்டு வீடியோக்குள்ளே போய் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் அதை பற்றி பேசுவோம். வீடியோக்குள்ளே பார்த்துக்கு முன்னாடி இன்னும் நீங்கள் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம். தயவுசெய்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காம இந்த வீடியோக்கு லைக் பண்ணுங்கள். கிட்டத்தட்ட வந்து 2001 அதில் ஒரு 9, இதில் வந்து 19, 5, 24, 24 வருஷம் ஆச்சு. 24 வருஷம் ஆனாலும் அந்த ஃபிலிம்மு தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா பழசாச்சு ஒழிய நம்ம லாலேட்டர் வந்து வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக ஃப்ரிட்ஜில் வச்ச ஆப்பிள் மாதிரி தான் இருக்கார். போயிட்டு பார்த்துட்டு அதை பற்றி பேசுவோம். சொல்லும் போதே வந்து பார்த்திங்கன்னா தடுமாறுது. அதான் சொல்கிறேன், லாலேட்டன்னு சொல்லும் போதே வந்து பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ ஒரு சந்தோஷமாக இருக்குது. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். லாலேட்டா Oh. ശേഖര, എനിക്ക് ജീവിക്കണം, സ്വസ്ഥമായിട്ട് ജീവിക്കണം. അതിന് തടസ്സം നിൽക്കാൻ എന്റെ കൈകൾ ഉണ്ടാവരുത്. അതുകൊണ്ട് ഞാനിത് എടുക്കുക. അയ്യോ, ഓ, കൗണ്ടർ വന്നു. ജഗദീഷ്, my favorite. വണക്കം കൗണ്ടറെ. വണക്കം. വളരെ നേരമായി വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അല്ലേ? സോറി. നോ പ്രോബ്ലം. ഒന്നാത്തെ. குருசாமி, இவர் யாரு? இவர் தான் புருஷோத்தம சாரு. எல்லாரும் எம்பின்னு கூப்பிடுவாங்க. இன்னல கூட போன் செய்தில்லே, அது இவர் தான். தெரியும்ல. நான் சக்திவேல் கவுண்டர். എന്റെ പാർട്ണറാ രാജേന്ദ്രൻ, പാലക്കാടാ. അവിടെ രാജേന്ദ്രൻ മുതലാളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരും അറിയാം. എന്റെ അമ്മ വീട് പാലക്കാട് കൊല്ലങ്കോട്. വൈഫ് ചിറ്റു ഹാഫ് മലയാളി തന്നെ. രാജേന്ദ്രൻ, ഇതാണ് ഗൗണ്ടറുടെ സ്ഥലം. ഈ ലെഫ്റ്റിൽ കാണുന്നത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിന്റെ പ്രൊപ്പോസ്ഡ് സൈറ്റ്. വലത് ഭാഗത്ത് ഒരു ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ കമ്പനിയാ. വില കൗണ്ടർ ഓവറാ ചോദിക്കുന്നത്, പക്ഷെ സ്ഥലം കണ്ട് വീണുപോയി. നല്ല 1.5 ഏക്കർ സ്ക്വയർ പ്ലോട്ട് അല്ലെ? ഓവർന്ന് MLA പറയരുത്. ஐயா MP அப்படித்தான் கூப்பிடுவாங்க. மணியம்பர புருஷோத்தமன் சார். தெரியுണ്ട. ഈ സ്ഥലം സത്തുപോയ ഒരു അങ്കിൾ തന്നത്. അമ്മ അറിയില്ല ഇത് സെയിൽസ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളുടെ സിസ്റ്റർ ഒരാളുണ്ട്, കുറച്ച് കഷ്ടമായിട്ടുള്ള ഫാമിലി. പാവം, അമ്മ അറിയാതെ അവളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണം. ഗൗണ്ടറെ കുറിച്ച് കേട്ടത് പഴയ 100 രൂപ നോട്ടുണ്ട് കിടക്ക തുന്നി അതിലാ കിടപ്പെന്നാണല്ലോ അല്ലേ MP? അയ്യോ ചുമ്മാ സാർ, ആളുകൾ സ്നേഹം കൊണ്ട് കള്ളം പറയും. അപ്പൊ ഗൗണ്ടറെ 50 lakhs അഡ്വാൻസ് ആയിരുന്നു സാറേ. ഒരു എഗ്രിമെന്റ് സൈൻ ചെയ്യുന്നു സാറേ. രജിസ്ട്രേഷൻ മാക്സിമം ഒരു 3-4 മാസം സാറേ. എന്താ രാജേന്ദ്ര? പിന്നെന്താ മേനോനെ, ആ ഫയൽ എടു സാർ.
வரட்டுமா? ഓക്കെ സൂക്ഷിച്ചു പോണേ കൗണ്ടറെ. ക്യാഷ് கேரளா பார்டர் കഴിയുന്നവരെ ടെൻഷനാണ്. நம்ம இடம் வந்தா പിന്നെ பிரச்சனை இல்லை. ഇപ്പൊ പഞ്ചായത്ത് വരും. പകരം കിട്ടുന്നത് മണ്ണായാലും പൊന്നായാലും പെണ്ണായാലും എനിക്ക് ആർക്കെങ്കിലും കാശ് എണ്ണി കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര വിഷമം. അയ്യോ, എനിക്കാണെങ്കിൽ ചങ്കു പറയും. സ്റ്റോപ്പ് സ്റ്റോപ്പ്. என்ன பிரச்சனை சார்? വണ്ടി ചെക്ക് ചെയ്യണം. അകത്തേക്ക് നോക്കണം. போலீஸ் ஸ்டாப் போட்டு கொடுத்துட்டாங்க. என்ன சார்? എൻഫോഴ്സ്മെന്റ്. அது யாரு? സാർ പൊട്ടി. പൊട്ടി. പെട്ടി നോക്കാം. സാർ എന്താണോ ഒന്ന് പരിക്കുന്നേ? ഗുരുസ്വാമി. എന്താ ഇയാളുടെ പേര്? ശക്തിവേൽ ഗൗണ്ടർ. എവിടെ പോകുന്നു? പൊള്ളാച്ചി പക്ക വള്ളിയൂർ. ഈ പണം ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി വിറ്റ് അഡ്വാൻസ് ആണ് സാർ. പാലക്കാട് പക്കത്തിലെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ അങ്ങ് പറയാനെടുത്ത് പറഞ്ഞാൽ മതി. സാർ ആ പെട്ടി എടുത്ത് വണ്ടി വയ്ക്കും. ശരി. അയ്യോ എടോ കൗണ്ടർ, ഈ വണ്ടിയെ ഫോളോ ചെയ്യാൻ തനിക്കറിയോ? SP ഓഫീസസ് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മനസ്സിലായോ? എന്താണോ എന്താണ് വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തരാം. ആ പൊട്ടി തരൂ. അയ്യോ അയ്യോ അവനെ ഒന്നും ചെയ്യാതെ ഏത് കെട്ടല്ലേ ഞാൻ തരാം. അയ്യോ Ravana Prabhu. Hey! Savari giri giri. Hey man, what's happening? தம்பி என்ன கவுண்டர் சும்மா நடு ரோட்ல வட்டி வாங்குறேன்? Savari giri giri. What's the problem? We are enforcement people. So what? എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വഴിയെ പോകുന്നവന്റെ വണ്ടി തടഞ്ഞു നിർത്തി കൈ മടക്കി 6-ാം വാരിക്കിട്ടിരിക്കുന്ന പോക്കർത്തരത്തിന്റെ പുതിയ പേരോ? എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. സവാരി ഗിരിഗിരി പേരാണ് ചോദിച്ചതെങ്കിൽ കാർത്തികേയൻ, മംഗലശ്ശേരി നീലകണ്ഠൻ കാർത്തികേയൻ, MN കാർത്തികേയൻ. MN നമ്പ്യാരല്ല. ദാറ്റ്സ് മൈ ഫുൾ നെയിം. പഠിച്ചോ? യു ക്യാൻ കോൾ മീ ആസ് സർ. SIR സർ. കാരണം ഞാൻ ഒരു ഓഫീസറാണ്. ഏത് കോപ്പിലെ ഓഫീസർ എന്നായിരിക്കും താനിപ്പോ മനസ്സിൽ ചോദിച്ചത്. പറയാം. ഞാനും കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നാണ് സാലറി വാങ്ങുന്നത്. കേന്ദ്രം എന്ന് വെച്ചാൽ സർവപ്രപഞ്ചത്തിന്റെയും കേന്ദ്രമായ പരബ്രഹ്മത്തിന്റെ കൺട്രോളിലുള്ള ഈ ചെറുഗോളത്തിലെ ഹൈവേകളിൽ ഞാൻ ഡ്യൂട്ടിക്ക് ഇറങ്ങാറുണ്ട്. ഇതുപോലെ വഴിയിൽ പെട്ടുപോകുന്ന പാവം കൗണ്ടർമാരുടെ രക്ഷകനായി. ആപ്പച്ചട്ടിയിൽ അരി വറക്കല്ലേ മോനെ എൻഫോഴ്സേ. ആര് പറഞ്ഞിട്ടാ നീ മിമിക്സ് പരേഡ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്? മണിയമ്പല പുരുഷോത്തമൻ എന്ന MP അതോ മുണ്ടക്കിയ രാജേന്ദ്രനോ? ഓ, ഏത് മാസം തികയാണ്ട് പിറന്നവനായാലും വേണ്ടില്ല, ആ പെട്ടി തിരിച്ച് കൗണ്ടർ വണ്ടി വെക്കാൻ. തെണ്ടി, ആ കിണ്ടിയിലല്ല, ഈ വണ്ടിയില് ഇതിലോട്ട് വെക്ക. മോനെ ഇതങ്ങോട്ട് ചേർത്ത് വെച്ചൊരു ബലി വലിച്ചാണ്ടല്ല തല സവാരി ഗിരിഗിരി. എന്നെ ചെയ്യിക്കല്ലേ? അത് എന്നാ അർത്ഥം? അത് ഈ പുറത്ത് ഞങ്ങളെ ശരിക്കും ഇടിച്ച് ഇവനെ നമുക്ക് കൊച്ചിൻ കലാഭവനിൽ ചേർത്ത് മിമിക്രി പഠിപ്പിക്കാടാ. ഇവൻ നല്ല ബെസ്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യും. ഇങ്ങനെ അഭിനയിച്ചാലേ
ഭാവിയിലെ ജയറാമല്ലടാ. ഗൗണ്ടറെ ആ വണ്ടി കയറ്. ഗുരുസ്വാമി ഈ വണ്ടിയില്. ഈ തണ്ടി ഓ കാർത്തികേയനോ? കാർത്തികേയനല്ല, എമ്മൻ കാർത്തികേയൻ. എമ്മൻ. മംഗലശ്ശേരി നീലകണ്ഠൻ കാർത്തികേയൻ. ഉവ്വ് അറിയാമേ. കാർത്തികേയനൊക്കെ പണ്ട്. ഇത് കാർത്തികേയൻ മുതലാളി. മംഗലശ്ശേരി റോഡ്വേസ്, മംഗലശ്ശേരി എക്സ്പോർട്ടേഴ്സ്, മംഗലശ്ശേരി ഡിസ്റ്റിലറീസ്. നിമിഷം തോറും വളരുന്ന ബിസിനസ് എംപയർ. തമ്മിൽ കാഴ്ച കുറവാണെങ്കിലും വിശേഷങ്ങളൊക്കെ അറിയുന്നുണ്ട് സാർ. നന്നായി പുരുഷോത്തമ, നീ വിവരങ്ങളൊക്കെ അറിയുന്നുണ്ടല്ലോ. നിന്നെ കണ്ടതെന്നായിരുന്നു ആദ്യം? ഓർമ്മയില്ല. നിധി ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ദ്വീപുകൾ തേടി 10 വർഷം മുമ്പ് തുടങ്ങിയ യാത്രയിൽ കലങ്ങി കറുത്ത കടലിൽ നമ്മൾ കണ്ടുമുട്ടിയിട്ടുണ്ട്. 1 2 തവണ എന്റെ കണ്ണിന് നേരെ നീ ചൂണ്ടക്കൊളുത്ത് എറിഞ്ഞിട്ടുമുണ്ട്. ഒഴിഞ്ഞു മാറി നിന്റെ കൊരവള്ളിക്ക് കൈ ചുറ്റി മുറുക്കിയിട്ട് കൊല്ലാതെ ഞാൻ വിട്ടിട്ടുണ്ട്, അല്ലടോ? ഗൗണ്ടർ നിന്നോട് ഡീൽ ചെയ്യുന്നു എന്നറിഞ്ഞപ്പോ ഞാനൊന്ന് കരുതലെടുത്തു. പക്ഷെ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് കലാപരിപാടി അല്പം ചീപ്പായി പോയി. നീ നിന്റെ നിലവാരം കാണിച്ചു എന്നതാണ് ശരി. നിന്നെക്കുറിച്ച് കുറച്ചു കാലം മുമ്പ് കേട്ടത് നീ മറ്റുള്ളവരെ ഉപദ്രവിക്കുന്നത് നിർത്തിയെന്നും നീ നിന്റെ സ്വന്തം ആവശ്യത്തിനായി നീ തന്നെ കറൻസികൾ അച്ചടിച്ചെടുക്കുന്നു എന്നാണ്. എന്ത് പുരുഷു, കമ്മട്ടൻ കളവ് പോയ? അതോ പഴയതുപോലെ മഷി പിടികിടില്ലേ? ഇതാണ് ഗവൺമെന്റിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഒപ്പിട്ട് വാങ്ങിച്ച എഗ്രിമെന്റ്. அதுதான் நிறைய கையெழுத்து போட்டுட்டு போட்டு படுபாவி പറഞ്ഞിടത്തെല്ലാം കുടി. കഴിഞ്ഞതെല്ലാം ഇനി കഥകളാണ്. ഗവർണറും പുരുഷോത്തമനും തമ്മിൽ കണ്ടത് ഈ അഗ്രിമെന്റ് എല്ലാം കഥയില്ലാത്ത. അപ്പൊ അഡ്വാൻസ് കൊടുത്ത 50 ലക്ഷം സവാരിഗിരിയാ. അത് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് പിടിച്ചു പോയില്ലേ? കാർത്തികേ കളിക്കല്ലേ? കാർത്തികേയനെ കൊണ്ട് കളി നീ കളിപ്പിച്ചു. സവാരി ഗിരി. നിന്റെ 50 ലക്ഷം ഉലുവ കൊടുക്കണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ്. പക്ഷെ ഈ ഗവർണർ സമ്മതിക്കുന്നില്ല. കൊടുക്കാൻ പാടില്ല കാർത്തികേയൻ സാർ. ഇവൻ പെരിയ ഫ്രാഡിത്തരമാണ് കാണിച്ചത്. சாமி உர்ற இவன் பணம் நம்ம கையில் வாங்கி வச்சால் அது நம்மளுக்கும் கஷ்டமாகும். ஏய் முட்டாள், யாருடா அவனுக்கு எம்பின்னு பேர் வச்சது? அதுக்கு என்னடா மீனிங்? மணி புடுங்குறவன்னா മണിപ്പുറം. മോനെ പുരുഷു, ഈ കാർഡിനി എന്റെ ടേബിളിൽ ഇറക്കി കളിക്കരുത്. കീറിപ്പോവും. റേഷൻ കാർഡും തിരിച്ചറിയൽ കാർഡും. சிங்கம் தம்பி, சிங்கம். സൂപ്പർ.